الحمد لله الذي سمى نفسه السلام وجعل تحيتنا سلام وجعل تحيتنا يوم نلقاه سلام وجعل الجنة دار السلام لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، قلنا قد تعرضنا إلى موضوع وحدة الصف ونبذ التنازع وأدبيات الاختلاف انطلاقا من مدرسة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونواصل اليوم عبر هذه الخطبة بتعرضنا لموضوع حساس وهو من أمراض القلوب الفتاكة، ألا وهو الحقد والغل وكيفية العلاج منه. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous avons vu la semaine dernière, le vendredi dernier, la grande importance de l'union et les convenances de la divergence à travers l'école des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous abordons aujourd'hui dans la suite de ce sujet une maladie très grave qui souille le cœur, qui le voile, qui empêche l'agrément de l'acte. Il s'agit de la haine, de la rancune. Et comment justement y remédier. يقول الحق عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه ويقول كذلك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن كما أن هناك فواحش ظاهرة يرتكبها البدن من زنا وشرب الخمر وما إلى ذلك، وفواحش ظاهرة يرتكبها اللسان كقول الزور والكذب والبهتان والغيبة والنميمة وما إلى ذلك من آفات اللسان، فإن الله تبارك وتعالى يبين لنا عبر هذه الآية أن هناك كبائر من الذنوب تتعلق بالقلوب، منها الكبر وقد رأيناه، من الحسد، منها الرياء، منها العجب، ومنها الغل الذي يتراكم على القلب فيعميه ثم يقتله. قال عز من قائل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: et éloignez-vous des turpitudes, des grands péchés, tant extérieurs qu'intérieurs. Ainsi, nous comprenons que comme il y a des péchés extérieurs connus, comme la fornication, la boisson alcoolique ou enivrante, comme il y a des péchés de la langue, comme le mensonge, la diffamation, le faux témoignage, la médisance, etc., etc., il y a aussi des turpitudes, des grands péchés relatifs au cœur qui le souillent, puis qui l'aveuglent et qui empêchent l'agrément de l'acte. Parmi ces grands péchés du cœur, vous avez l'ostentation, vous avez l'orgueil, vous avez l'autosatisfaction, vous avez la jalousie, l'envie, et vous avez la haine également. Et nous allons aborder aujourd'hui ce sujet, le sujet de la haine.
et qui est une maladie grave, qui souille le cœur, qui le rend malade, qui empêche l'agrément de l'acte. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, en s'adressant à ses serviteurs, dis à mes serviteurs de tenir le langage le plus doux, car le diable plante les aiguillons de la haine entre eux. Le diable est pour l'être humain un ennemi évident. إخوة الإيمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا سلامة القلوب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الأضغان سليم من الأحقاد سليم من الكادورات. رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم في صحيحه يخبرنا ويقول إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، وفي رواية يئس أن يعبده المصلون، ولم ييأس في التحريش بينهم. التحريش هذا كان واحد اللعبة في الجاهلية يحرض فيها اللاعب ديكه على الديك الآخر حتى الموت، هذا التحريش. ونعلم أن من بشارات التي بشر بها سيدنا جبريل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته لا يقدر عليها العدو، أن أمته لن تهلكها السنة أو السنون، ولكن يبقى وللأسف ويا أسفاه بأسها بينها، هذا التحريش. ومن العلماء من جعل هذا الحديث الذي ذكرت من رواية مسلم في صحيحه دليلا قاطعا أن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معصومة من الشرك بفضل الله عز وجل على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا يبقى؟ يبقى هذا التحريش، يبقى هذا الضغائن، يبقى هذه الحروب التي للأسف يكون دافعها مادي سياسي. واعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة وطرح الآتي، رأس الخطايا هو حب العاجلة ليس الدواء إلا في الاضطرار له. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a promis que sa umma ne sera pas vaincue par un ennemi extérieur, ni par des sécheresses ou des famines ou quoi que ce soit comme catastrophe. Mais malheureusement, quand le prophète a demandé que sa umma soit unie, réunie et qu'il lui épargne des ennemis intérieurs, il lui a dit non. Donc le plus grand mal nous vient de l'intérieur. Le prophète nous a dit, dans ce que rapporte Muslim dans son authentique, Satan a désespéré, comme vous l'entendez, Satan a désespéré que les Orans lui pratiquent un culte, et dans une version dans la péninsule arabique. Mais il n'a pas désespéré de semer la discorde et la zizanie entre les membres de la Ummah. Et c'est ce qui se passe malheureusement. À cause de futilité, à cause de l'amour du pouvoir, à cause des éléments matériels, à cause de ce bas monde. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ هل قال أعبدهم؟ هل قال الذي يقوم الليل ويصوم النهار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي لا إثم فيه ولا غل ولا بغض ولا حسد. التقي النقي لا إثم فيه ولا بغض ولا غل ولا حسد. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le meilleur parmi les gens. Sa réponse
était vraiment inattendu parce que les compagnons attendaient qu'il dise que c'est celui qui prie le plus ou celui qui jeûne le plus. Il a répondu en disant celui qui a la langue véridique et le cœur mahmoum. Et il lui a dit mais c'est quoi cette expression mahmoum? On connaît la langue véridique très bien, on a compris. Mais le cœur mahmoum, ça veut dire quoi cet adjectif que vous avez utilisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mahmoum? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il leur répond, c'est celui qui est pur. Le cœur, il a un cœur propre. Il n'a pas dans son cœur d'envie, de jalousie ou de haine vis-à-vis des autres. C'est celui-là le meilleur parmi les gens. Son cœur ne renferme pas de la haine ou de la rancune ou de la jalousie vis-à-vis des autres. ثم يقول مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وصححه المنذري في الترغيب وصححه الإمام النووي في المجموع أن من الثلاث الذين لا يرفع أعمالهم فوق رؤوسهم شبرا قال صلى الله عليه وسلم رجلان متصارمان أي متخاصمان رجلان متخاصمان وفي رواية إن أبواب الجنة تفتح كل يوم اثنين وخميس قال معمر يغفر الله تبارك تعرض الأعمال ويغفر الله تبارك وتعالى لكل من يوحد الله لا يشرك به إلا رجلان متخاصمان متنافران متلاحان يقول لملائكته ذروهما حتى يصالحا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui a été authentifié par Nawawi, par Al-Mundiri et par Ibn Hibban dans son authentique, avec cette version, 3 catégories de personnes qui ne verront pas leur acte monter au ciel d'une poignée. C'est-à-dire que l'acte de ces personnes-là n'est pas agréé par Allah. Quel est votre but? C'est que votre action soit agréée par Allah. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Eh bien, parmi ces personnes-là, qui malheureusement voient leur acte interrompu, pas accepté par Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, il dit 2 personnes qui ont une rancune entre eux, 2 personnes qui ne sont pas les uns vis-à-vis des autres en bons termes, qui ont cette haine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah tabaraka wa ta'ala ouvre les portes du paradis chaque lundi et chaque jeudi. Muammar, un compagnon, commente, un des héritiers de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et Allah pardonne, on lui expose, il y a une exposition des actes, et Allah pardonne à tous ceux qui adorent Allah sans rien lui associer, sauf aux personnes qui ont une rancune entre eux. Allah dit à ses anges, laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. La haine, mes chers frères, mes chères sœurs, bloque l'agrément de l'acte. Opère chez vous une rupture, pas seulement avec votre prochain, mais aussi avec cette baraka d'Allah tabaraka wa ta'ala. En témoigne le hadith dans l'authentique de Bukhari, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait annoncer la nuit exacte de Laylatul Qadr, de la nuit de la valeur. فَتَلَاحَّى رَجُلَانِ تَلَاحَّى إِتَخَاصَمَا وَتَنَازَعَا وَأَلَحَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَالشَّيْطَانُ يُزَيِّنُ لَهُ حينما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت. Et donc, le prophète est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux compagnons du jour exact de cette nuit merveilleuse, meilleure que 1000 mois. Eh bien, 2 personnes étaient en train de se disputer et l'information n'a pas été révélée. Les commentateurs de ce hadith disent, regardez comment on est privé des bénédictions d'Allah parce que on a des rancunes entre nous, on se dispute entre nous, on n'accepte pas l'autre. On veut insister pour avoir
raison. C'est le combat des coqs que j'ai souligné tout à l'heure dans le hadith de Tahrish. Le prophète a appelé ça Tahrish, combat des coqs, un combat d'ego. Personne ne veut s'asseoir sur son ego. Personne ne veut dépasser son ego pour créer la réconciliation et pour concilier et aimer l'autre. Et Muslim rapporte aussi dans son authentique حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بالأنبياء ولا بالشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء قالوا يا رسول الله صفهم لنا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هم المتحابون في الله المتجالسون في الله المتزاورون في الله. Le prophète nous informe qu'il y aura dans l'au-delà des personnes dont le visage est lumière, qui sont sur des chairs de lumière, qui sont habillées de lumière, et qui ne sont ni des prophètes ni des martyrs. Mais les prophètes et les martyrs souhaiteront être à leur place, tellement c'est une station sublime chez Allah tabaraka wa ta'ala. On a dit, ô messager d'Allah, qui sont ces gens? Décris-nous ces gens. Il a dit, ce sont des personnes qui s'aiment en Allah, non pas pour un intérêt, ou parce qu'il y a une relation de sang entre eux, non. Qui s'aiment en Allah, qui se réunissent en Allah, et qui se visitent pour Allah. Et au sujet de la visite mutuelle, un jour, quelqu'un allait visiter son frère. Pas son frère dans le sang, son frère dans la religion, son frère qu'il aime de tout cœur, pour Allah. Et Allah a envoyé un ange sous la forme d'un homme. Il lui dit, oh mon frère, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Vous allez où comme ça? Il lui a dit, je vais visiter un frère. Il lui a dit, tu vas le visiter pourquoi? Est-ce que tu as une dette envers lui? Est-ce que c'est ta famille? Pourquoi tu vas le visiter? Il dit, non, non, pas pour cela. Je vais le visiter en Dieu, pour Dieu. Et cet homme dit, eh bien, je suis le messager d'Allah, je suis un ange venant du ciel, t'annoncer qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'aime comme tu as aimé ce frère et comme tu vas le visiter pour Allah. Voyez l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est tributaire de l'amour de vos frères et sœurs en Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est une action magnifique. C'est le diadème des œuvres. Tajul a'mal. Al-mahabbatu tajul a'mal. Laysa fawqa al-mahabbati shay'an. ليس فوق المحبة شيء وهذا الأمور التي نقوم بها الشعائر من مقاصدها كما قلت في الخطبة الماضية أن نتحاب في الله أن نتعاون في الله على البر والتقوى أن ننبذ التباغض كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et je disais pour finir que parmi les buts de tout le culte des musulmans, c'est d'arriver à aimer son frère, d'arriver à s'entraider, à être solidaire dans le bien et la piété comme Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a ordonné. Et une belle histoire pour finir. Chez Allah tabaraka wa ta'ala, deux personnes se sont devant les anges, ont eu pour un les actes qui n'ont pas été, on va dire, déterminants pour entrer au paradis. Il lui manquait des hasanats. C'était deux frères qui s'aimaient en Allah dans ce bas monde. Et le frère qui avait assez de hasanats pour rentrer, assez de bonnes actions pour rentrer au paradis, n'a pas voulu rentrer au paradis sans son frère. Il a dit, un paradis sans mon frère n'est pas un paradis. Vous imaginez la situation? Et ils commencent à parler comme ça. Ils ne veulent pas, les anges veulent amener la personne qui méritait le paradis au paradis, et lui, il refuse de rentrer au paradis sans son frère. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, les élève en degrés, jusqu'à les porter dans ces chairs de lumière, jusqu'à ce que les prophètes et les martyrs aimeraient être à leur place. Et c'est comme ça qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, par cet amour que l'un portait pour l'autre, en Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est cet amour pur pour Allah, tabaraka wa ta'ala, eh bien, tous les deux ont été
dans les plus hauts degrés du paradis, avec en prime la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala. جعلنا الله تبارك وتعالى منهم وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الحمد لله الواحد بلا عدد، الحمد لله رافع السماء بلا عمد، الحمد لله لم يولد ولم يلد، والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي. إخوة الإيمان، بعد أن فهمنا خطورة هذا المرض، كيف العلاج منه؟ كيف العلاج منه؟ Après avoir compris la dangerosité de cette maladie du cœur qui est la haine, qui souille, comme on a dit, le cœur, l'aveugle et empêche l'agrément de l'acte. Comment maintenant y remédier? Je veux partager avec vous un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un récit d'un compagnon pour qu'on l'applique dans notre vie de tous les jours, pour qu'on essaie de l'imprimer, pas seulement dans notre mémoire, mais également dans nos cœurs. روى البزار والطبراني بإسناد صحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة بغير حساب. قالوا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هي؟ قال: أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من منعك وتصل من قطعك فإذا فعلت أدخلك الجنة. هذه الأمور التي تسمعون تتطلب جهاد النفس، تتطلب جهادا كبيرا، جهاد النفس الذي هو فرض عين على كل مسلم. Je disais donc, dans ce que rapporte Al-Bazzar et Tabarani, un hadith magnifique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous révèle trois qualités. Il nous dit, s'il songe chez une personne, Allah lui fait rentrer au paradis sans jugement. Les compagnons ont demandé, mais c'est quoi ces trois qualités au messager d'Allah qui font rentrer la personne au paradis sans jugement? Et le prophète m'a de répondre, eh bien que tu pardonnes à celui qui a été injuste envers toi. Première qualité. Que tu donnes à celui qui t'a privé. Deuxième qualité. Et troisième qualité, que tu renoues avec celui qui a rompu avec toi. Vous voyez donc que ces trois qualités nécessitent de contredire l'âme charnelle, de contredire l'esprit de la vendetta, de faire ce jihad, ce grand jihad, cet effort spirituel, ce combat contre l'ennemi invisible qui est l'âme charnelle et Satan, pour qu'on puisse justement arriver à cette abnégation. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى التصالح والصلح بيننا، بل ويحذر من الهجران في ما رواه الشيخان البخاري ومسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا وأولهما من يبدأ بالسلام. وفي رواية أبي داود بإسناد صحيح: لا يحل لامرئ أو لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي 3 ليال، فمن هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار والعياذ بالله. حتى أن الكذب في هذا الأمر في الإصلاح ذات البين ليس بالكذب، لا يعتبر كذب. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة ومعروف أو إصلاح بين الناس. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يصل رحمه ليس الذي يصل حين يصلون ولكن الذي يصل حين لا يصلون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde, nous dit attention à ne pas rompre avec ton frère au-delà de 3 nuits.
C'est interdit. Imaginons qu'on a eu une petite dispute, un malentendu, ça arrive. Hein, c'est Satan qui plante les aiguillons de la haine. Mais alors, pas plus de 3 jours. Et dans le rapport de Abu Daoud, par une chaîne authentique, il dit « Celui qui rend avec son frère au-delà de 3 jours, sans renouer avec lui, et qu'il meurt comme ça, il rentre en enfer. » Pour vous montrer l'importance de la réconciliation. Même la parole mensongère n'est pas considérée comme mensongère lorsqu'il s'agit de réconcilier entre les gens. L'un des meilleurs de vos actes, c'est réconcilier les personnes. Surtout dans la famille, le prophète nous a dit, celui qui estime renouer les liens de sang, ce n'est pas celui qui renoue lorsque la famille vient le visiter. Non, c'est celui qui va faire l'effort en premier. Même quand cette famille ne vient pas le visiter ou ne demande pas après lui. Ainsi, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut faire ce grand effort sur nous-mêmes pour nous réconcilier. C'est du djihad, c'est ça le remède. C'est ce djihad vrai, intérieur, que nous devons faire pour dépasser nos instincts bestiaux, pour dépasser l'instinct de vengeance, pour penser à ce qui est chez Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce qui est chez Allah est meilleur que ta vengeance, que ta petite nafs, que ton petit ego. ما عند الله خير وأبقى من أن تنتقم لنفسك من أن ترد سيئة بالسيئة بل تعفو وتصفح ما عند الله خير ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأخيرا إخوة الإيمان، قصة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص من الأعبادلة الأربعة حينما جاء رجل في رواية أنس بن مالك، ظهر رجل على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة 3، أي في اليوم الأول ثم في الغد ثم بعد الغد. فقصه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وحلف أن يجلس عنده 3، أي 3 أيام، لكي يرى ما الذي وصل به إلى هذا المقام أن يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فجلس يتقصى ماذا يفعل هذا الرجل، فلم يره يفعل كبير عمل، لا صيام ولا قيام الليل، بل يصلي فقط الفريضة. قال فإذا كان الليل وأراد أن ينهض من فراشه كان يذكر الله ويكبر الله قبل صلاة الفجر فقط. فلما انتهت المدة، مدة الضيافة، قال له يا فلان إني لم آتيك لأني خاصمت أهلي أو خاصمت أبي، ولكني أتيتك لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ولكني ما رأيتك تفعل كثير عمل أو كبير عمل. فقال له الرجل ولكني رجل ليس في قلبي غش ولا غل ولا حسد ولا أجد على أحد من المسلمين. قال له سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص فتلك التي بلغت بك، تلك التي بلغت بك. C'est une histoire qui nous a été racontée par Anas bin Malik, le serviteur du prophète qui a servi le prophète pendant 10 ans, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Il nous dit, on était assis avec Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et apparut à nous un homme avec encore la trace de l'eau sur son visage, des ablutions. Et le prophète leur a dit, eh bien, c'est une personne du paradis, c'est un habitant du paradis. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, pareil. Un des compagnons qui s'appelait Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui est un des 4 Abdullah, qui ont hérité de la science du prophète, eh bien, il va le suivre. Vous voyez, les compagnons, ils sont vraiment en soif d'aller chercher ce qui est utile. Et donc, il l'a suivi jusqu'à sa maison. Il frappe à sa porte et lui dit « J'ai eu un conflit avec mon père et je ne veux pas rester chez moi. Est-ce que tu peux m'héberger, m'offrir l'hospitalité pendant 3 jours ?» Il dit « D'accord, bismillah. » Et donc, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il guette, il voit ce que fait cette personne-là, de jour comme de nuit. Il dit, je ne l'ai pas vu faire grand-chose, si ce n'est les obligations, les 5 prières quotidiennes. Simplement, quand il se levait la nuit, il faisait le dhikr, l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis après il fait le fajr.
Je ne l'ai pas vu faire grand-chose comme le font les compagnons, le jeûne, les prières surrogatoires. Rien de cela. Rien de cela. À la 3e journée, il dit à ce monsieur, en vérité, moi je ne suis pas venu parce qu'il y a un conflit ou parce qu'il y a quoi que ce soit, je suis venu parce que j'ai entendu le prophète t'annoncer le paradis. Quelle bonne nouvelle pour toi. J'ai voulu savoir qu'est-ce qui fait, quel est l'acte que tu fais qui a fait que tu as mérité le paradis avant les autres. Alors ce monsieur lui dit, certes, tu m'as vu, je ne fais pas grand-chose, mais mon cœur est purifié de toute haine vis-à-vis de mon prochain. Dans mon cœur, il n'y a aucune envie, aucune jalousie, aucune haine, aucune rancune. Et pour arriver à cela, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut invoquer Allah abondamment. Dhikrullahi kathira. Hada dawa. Dhikru nasi da. Wa dhikrullahi dawa. Saboun al-qulub. Mutahhir al-qulub. Ala bi dhikrillahi istama'in al-qulub. Et donc pour finir, la meilleure façon d'arriver à cette purification du cœur, le raccourci pour purifier le cœur de la haine, de ces maladies, c'est l'invocation abondante d'Allah, notamment par La ilaha illallah, La ilaha illallah hisni, man qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina adabi, aqulu ma tasma'un, wa ja'ana Allah wa iyyakum min al-zakirin, Allah kathiran min al-zakirat, wa ja'ana Allah wa iyyakum mimman قلوبهم سليمة لا غل فيها ولا حسد وأصلح الله بيننا وبينه وأصلح الله ذات بيننا يا أرحم الراحمين qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous réconcilie avec lui d'abord et entre nous qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne l'amour en Allah tabaraka wa ta'ala entre nous qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne les convenances dans les divergences, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'être les meilleurs ambassadeurs de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par l'être et le paraître, par la beauté des actes, par le bel agir et par le sourire, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à éduquer nos enfants sur le chemin de la piété, sur les traces de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à leur apprendre par le modèle, par l'exemple. Allahumma a'inna ala tarbiyati abna'ina على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا احترام الآخر اللهم ارزقنا احترام الآخر بلادنا هذه وبلاد المسلمين ارزقها الأمن والأمان احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن notre pays la France et tous les pays du monde qu'Allah tabaraka wa ta'ala y fasse régner la paix et la sérénité et nous aide au bien vivre ensemble dans cette société plurielle et nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes et être une valeur ajoutée positive dans ce pays. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nos jeunes une valeur ajoutée positive dans ce pays et là où ils sont. اللهم يا أرحم الراحمين ولاة أمورنا أصلحهم وأصلح على يدهم وارزقهم بطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه أمة سيدنا محمد رحمها أمة سيدنا محمد احفظها أمة سيدنا محمد قوي اعوجاجها أمة سيدنا محمد وحد صفوفها ألف على الخير قلوبها يا رب الطف بها فيما جرت به المقادير احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين والدينا ووالديكم الله يجد عليهم الرحمات مشايخنا ومشايخكم الله يحفظهم ويبلغ لهم هذا الخير كاملا غير ناقص ويجعل لهم يا ارحم الراحمين جعلنا خير خلف لخير سلف يا ارحم الراحمين حفظنا مما حفظت به ذكرك الحكيم حفظنا في حلنا وترحالنا وعندنا واحد الاخت اعتنقت الاسلام ثم ماتت هنايا اللهم يا ارحم رحمها واحفظها وجعل الذريه ديالها تكون هي مسلمه مؤمنه موحده une sœur à nous qui est morte était convertie. Elle était ici dans cette mosquée, elle priait dans cette mosquée. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'enveloppe de sa miséricorde et qu'elle la fasse hériter du plus haut degré du paradis, amin ya rabbal alamin, et qu'il fasse que sa descendance soit bénie et soit, incha'Allah, dans le même chemin, le chemin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le chemin de la piété, le chemin de ceux qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer. اللهم يا أرحم الراحمين اختم لنا بالخاتمة التي ختمت بها لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك وهذا وأكثر من الصلاة والتسليم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه على من بكثرة الصلاة والسلام عليه تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة